دنیا میں بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جہاں پہ عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے یا جب اس کا خاوند مر جاتا ہے تو اس کو پوری زندگی کلرفل ڈریس نہیں پہن سکتی، وہ وائٹ کپڑوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے، کسی کی شادی پہ نہیں جاتی کہ اب تم منحوس ہو گئی ہو۔ پیریڈ ہوتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جیوش میں جب ان عورتوں کو پیریڈ ہوتے ہیں تو وہ کچن میں نہیں جاتی 14 دن، وہ کہتے ہیں حرام ہے، ہمارا کچن خراب ہو جائے گا۔ وہ کھانے والی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اپنے بچوں کا فیڈر نہیں بنا سکتی اٹھ کے، ان کے ہسبینڈ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ اب آپ ناپاک ہو۔ تو دیکھیں، اگر آپ اس سے پہلے کی زندگی کوئی بھی سرچ کر لے، میرا بھائی یا کوئی بھی، تو پہلے کی زندگی جب سرچ کریں گے تو پھر آپ لمبا سا ہیلنگ سا سانس لیں گے اور کہیں گے او مائی گاڈ، ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایٹ لیسٹ مرد جو گندی نگاہ رکھ کے چھپ چھپا کے ملتے تھے عورتوں کو، وہ نکاح میں لینے لگے، ان کے بچوں کو اپنی ولدیت میں نام دینے لگے، ان کو عزت دینے لگے۔ اور جیسے کہ بات ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے بے پناہ عزت آبرو رکھتی۔ بس کریے بات آپ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ چندہ بازی، بہت خوبصورت باتیں کی، بڑی اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ دیا، اور میں یہی بات کرنے والا تھا کہ جب جب نکاح کی برکت یہ ہے کہ عورت کے لیے کہ میری پہلے بیٹی اور بڑی ہوگی نا علی خان بھائی، میری بیٹی بڑی ہوگی نا تو وہ بھی مجھ سے ایسی باتیں کر سکتی ہے جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا وہ کس ماحول میں پڑے گی، کیسی اس کی دوستیں ہوں گی، کیسے لڑکے لڑکیاں اس کو ملیں گے زندگی میں، وہ ایسی باتیں کر سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اسے ماروں گی نہیں، میں اسے کمرے میں بند نہیں کر دوں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ میری جان کے ٹوٹے، اسلام جب آیا نہیں تھا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ۔ دیوانی عورت کہا جاتا تھا، اور جس کا خاوند مر جاتا تھا اسے منحوس عورت کہا جاتا تھا، اس کے گالوں کو داغدار کیا جاتا تھا، اس کے بال اتنے بے تکے چھریوں سے کاٹے جاتے تھے کہ وہ دور سے لگتی تھی کہ پاگل عورت چلی آ رہی ہے۔ تو اسلام نے آ صاحبہ کے پلیز میں ساری بات عورتوں کروں کے تھوڑی سی؟ اوپر چادر دے دی، ایک جیسی چادر دے دی کہ یہ لو ساری عورتیں ایک جیسی چادر لے لو، تاکہ باہر نکلو تو پتہ ہی نہ چلے کہ کون کدھر جا رہا ہے۔ ہاں جی، بات کیجیے۔ ہاں جی، آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی کو کہ قانون کو اوور ہالنگ کی ضرورت تھی، تو تبھی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کو اوور ہال کیا اور ان کو بہتر قوانین دیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو دیا گیا وہ بہتر تھا اس ماحول میں۔ کیا پتا اس سے پہلے برے حالات ہوں اور انہوں نے، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ پراپرٹی میں سے ان کو حصہ دیا، آدھا حصہ دیا، اس وقت کیا پتا اس سے پہلے دیتے نہ ہوں گے، اس وقت کے لیے اچھے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں برابر کا حصہ دے، ٹھیک ہے، وقت چینج ہو گیا ہے، ہمیں برابر کا حصہ چاہیے۔ تو جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں، آپ نے کہا کہ اس وقت کی سوسائٹی میں عورتوں کو زندہ، کون سے باپ تھا جو ان کو زندہ گاڑ دیتا تھا، یہ کرتا تھا، سوسائٹی اونٹ میں باندھ کے اس کو کھینچتے تھے، پتہ نہیں کیا مطلب آپ مجھے سنا رہی ہیں۔ اگر اس وقت کی عورت کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا تو یہ 4 عورتیں ان کے پاس کہاں سے آ جاتی تھیں شادی کرنے کے لیے؟ یا پھر وہ عورتیں باہر سے امپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی عورتوں کو تو مار دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اتنی زیادہ عورتیں کہاں سے آتی تھیں؟ اور پھر آپ خود ہی ایگزامپل دے رہی ہیں کہ اس وقت کی سوسائٹی میں جب اسلام بھی نہیں آیا تھا، حضرت ختیجہ ایک مالدار خاتون تھی، وہ بزنس کرتی تھی، تو اٹ مینس کہ حکومتوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو اچھے خاصے حقوق تھے کہ وہ بزنس تک کر رہی تھیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی اس سوسائٹی کو اتنا دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایسی تھی، پھر خود ہی دوسرے لمحے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ویسی تھی، کہ وہ بہت ہائی فائی تھی۔ I mean اتنی کانٹرڈکشن ہے اس سوسائٹی کے بالکل، اندر۔ لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ دیکھیں یہ بھی ہوتے ہیں، بات ہے۔ جی لیکن جی اچھے برے، جی جی، پلیز دیکھیں، اچھے ہاں برے جی۔ ہر سوسائٹی میں ہیں، لیکن اس کا ریشو
سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کوٹیٹ کریں کہ یہ والی سوسائٹی تھی. وہ والی سوسائٹی اس طرح ہوتی ہے جب 20% سے اوپر چلے جائیں کہ جرم ایسے ہو رہے ہیں، سارے چور ہیں، ساری عورتوں کو دفنانے لگ گئے ہیں، سارا یہ 40-50% لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو جا کے سگنیفیکنٹ اثر پڑتا ہے. 1-2% تو 3%، 4%، 5% تو جرم ہر جگہ ہر وقت رہتا ہے. تو اس سے آپ اس سوسائٹی کو پوری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملعون قسم کی سوسائٹی ہوگی اور یہ کر رہی ہے. آئی مین اور اس سے پہلے تو یہ تھا عرب سے اسلام آنے سے پہلے تو وہاں پہ عورتیں اور میں آج آخری خطبہ پڑھتا تھا پیا. میں معذرت چاہنا رائے صاحب، آج میں نا حجت الوداع تھا نا. لوگ ساتھ ساتھ کھا لیتے تھے، بیچ دیتے تھے. تو جو ایک ڈائریکشن دی حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کو جمع کرنے کی، اور یہ تب سے چلا آ رہا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو اس زمانے میں کوڑ کا مرض تھا، لوگ ڈرتے تھے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی میں وہ بستیاں جہاں پہ لوگ جب کوڑ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھینک جاتے تھے اپنے پیاروں کو، تو وہ باہر سے دور سے کھانا پھینک جاتے تھے. اور جرمنی کی ایک عورت تھی رت فاؤ، اگر آپ گوگل پہ نکالیں گے تو وہ نکل آئیں گے. وہ ہے میری بالکل میں نے اپنی کام ہوش کیا تھا، آواز میں بالکل بالکل میں یاد نے ہے اپنی ہوش آواز میں ان کو دیکھا ہے، میں ان سے ملی بھی ہوئی ہوں. اور وہ 2017 میں ان کی میرا خیال ہے ڈیتھ ہوئی ہے. میں ان کو 2 دفعہ ملی ہوں کراچی میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ او مائی گاڈ، یہ تو کوڑ کی وجہ سے اتنے برے حال ہیں، جسم میں کیڑے پڑے ہیں، اور لوگ اپنے پیاروں کو ادھر پھینک جاتے ہیں، اور کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور دور سے روٹی پھینک جاتے ہیں اندر نا. تو پاس بھی کوئی نہیں آتا تھا. وہ عورت نے ان کے زخم ٹھیک کیے، دوائیاں ایجاد کی، اور پوری زندگی وہ پاکستان میں رہی ہیں. جرمن کی عورت تھی، بزرگ ہو گئیں، وہ پاکستان میں نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوڑ کی شفا، کینسر کی شفا اور کینسر ہاسپٹل، یہ سب گوروں کی ایجاد ہیں، اور بہت بڑے بڑے ان کے
काम है कैंसर में, ठीक है, लेकिन बीमारियां जो हैं वो तो खुदा ताला की तरफ से हैं, लेकिन आगे ट्रीटमेंट का जो एक वेंटिलेटर है, देख लें कि हम मजाक उड़ाते थे जब छोटे होते थे कि एक बेड होगा उस पे बंदा 30-30 दिन जिंदा रह सकता है, एक मशीन लगेगी। हम बहुत हंसते थे, हम हमारी टीचर हमें बताती थी, हम बहुत हंसते थे। लेकिन आज के ज़माने में देख लें, लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं, 2-2 महीने से पड़े हैं। लेकिन जब हमारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, मैं खुद इस्लाम तक खुद पहुंची हूँ, क्योंकि मेरे भी कदमों के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात थे कि इस्लाम ऐसे है। और मेरी तो ग्रो अप जहाँ पे हुई है वो आपको पता ही है कि वो तो है ही बहस मुबाहिसे वाला एक सिलसिला था। लेकिन जब मैंने इस्लाम को देखा तो आई लाइक इट और आई लव इट, कि हर तरफ से महफूज कर दिया है इंसानों को। हाँ, कोई इस पे अमल कर रहा है नहीं कर रहा है ये और बात है। अगर गरीब बाप भी है ना, अगर हमारा बाप गरीब भी है तो वो अपनी बच्चियों को कम से कम मिनिमम कुछ ना कुछ देने का सोचता है। यानी कि वो ऐसा नहीं सोचता कि कोई आए और पैसे दे मुझे और मेरी बेटी ले जाए, नहीं नहीं नहीं। यानी कि इस्लाम ने कितना परफेक्ट किया है इंसानों के सिक्योर। और जब लास्ट जिसे हम किताब कहते हैं, मतलब होली प्रॉफिट और होली बुक हमारी कुरान पाक, कुरान करीम, वो जब आई है तो वो पूरी कायनात के लिए आ गई है और अब क़यामत तक यही रहनी है। आप फॉलो करें या ना करें डजेंट मैटर, लेकिन ये इतनी कंप्लीट है और इतना शॉर्ट मैसेज है। यानी कि देखें, इसकी कोई 90 जिल्दें नहीं है। रब ने एक ही किताब में आपको 30 सुपारे, 114 सूरतें, 14 सजदे, कितना कुछ आपको मतलब मुकम्मल करके दे दिया। हाँ, आपके पास लेक ऑफ टाइम है, आप बिजी हैं, बीमार हैं, आप नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अल्लाह ये भी नहीं कहता कि ए मुसलमानों, अगर कुरान पूरा ना समझ आया तो तुम काफर हो, मर जाओगे, ख़त्म हो जाए। नहीं, अगर आपके पास टाइम हुआ ज़िंदगी में तो सर्च करें, और इससे पहले के हालात भी सर्च करें, इसके बाद के हालात भी सर्च करें कि इससे क्या नतीजा क्या निकला है। यानी कि ता क़यामत बड़े बड़े डॉक्टर साइंसदान जो है इस किताब को पढ़ के सजदे में गिर गए हैं। इसमें एक लफ्ज़ है कि जैसे लोग कहते हैं मनो सलवा उतारा, फिर कहते हैं लोहा, वो अनजलल हदीद, जो हदीद, सूरह हदीद है कुरान पाक में, लोग मजाक करते हैं इस बात को। तो अगर आप उसका पसे मंज़र में जाएं तो सन 2000 में ग्लोबल जो साइंसदान है जो दुनिया पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि लोहा जो है वो ज़मीन की प्रोडक्शन नहीं है, वो ज़मीन पे पैदा नहीं होता, उगता नहीं है, वो आसमान से शहाबियाँ टकराती हैं तो वो ज़मीन पे आया है आसमान की तरफ से। लोहा ज़मीन पे कभी ग्रो अप नहीं होता, लोहे को तोड़ के वो पिघला के इंसानों ने उसे अपने अंडर किया है। तो वो साइंसदान मुसलमान हो गया था, एथियस्ट था, पता नहीं कौन था, उसने जब तहकीक की कि लोहा ज़मीन की इजाद ही नहीं है और कुरान कह रहे कि हमने लोहा उतारा सूरह हदीद में, तो वो मुसलमान हो गया था। तो इट्स मीन्स कि हमारा अंदर कुछ खामियां हैं जो हमें भटका रही हैं। कुरान तो कंप्लीट है और ये रोज़े महशर तक ऐसे ही कंप्लीट है। हाँ, आप पढ़ें ना पढ़ें ये आपका कसूर है। हाँ जी, तारक भाई बात करिए। जी, ये पिछले दिनों इन्होंने तहकीक की है कि एक इनको मिला है जो प्लाटिनियम का बना हुआ है, हीरे का बना है। वो ऊपर जो बोनी है उसको बोलते हैं। सियारे जब वो डेड हो जाती है तो उसमें लोहा पैदा होता है, फिर आस्ता आस्ता उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है और फिर वो लोहा ही रह जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। इन्होंने एक हीरे का किस चीज़ का दरियाफ्त किया है, वो और इतना बड़ा हीरा है, वो तो आसमान में लिबरलिज्म ही है है ना, सारे। लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म मॉडर्निज्म ये थोड़ा थोड़ा ऐसा पॉइजन है कि ये दिमाग में जाता जाता आपको इल्हाद की तरफ ले जाता है। इस्लाम, ऐसे ही लोग हैं जो बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ज़रा भी डरते नहीं हैं और कुरान पाक को चेंज करने की बात करते हैं।
اور یہ کیسی بات ہے کہ خدائی فیصلے ہیں خدا تعالیٰ نے دے دیے، اس کو کہہ رہے ہیں ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مطلب کیسی یہ ایک سننے میں کتنی مطلب کیسی بات ہے. ایک گھر ہے نا، جیسے طارق بھائی آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، آپ نے باہر سے سنا ہوگا اس گھر کے بندے ایسے ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، چور ہیں، چکارے ہیں. جب تک آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے نہیں، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، میرے پاس بیٹھیں گے نہیں، میرے گھر والوں کو جانیں گے نہیں. میرے ابو تھوڑی گالیاں دینے والے انسان تھے، گالی باز جیسے کہتے ہیں نا، بہت بڑی بڑی گالیاں دینے والے تھے. تو مطلب مار کٹائی کرنے والی بھی عادت تھی انہیں. لیکن لوگ سمجھتے تھے باہر کہ یہ بہت تہجد پسند ہے، تہجد پڑھنے والا آدمی ہے. لیکن وہ ایک ٹیم ہوتی ہے روا میں جو لڑکوں کو نا سیدھا کرنے کے لیے بنائی جاتی، جو لڑکے جماعت کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں نا، تو انہیں مارنے کی ایک ٹیم ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے منہ پہ نا ایک تھیلا سا چڑھانا ہوتا ہے کالے رنگ کا چمڑے کا، پھر ان کے نا کمر پہ مارنی ہوتی ہے، اور انہیں کہنا ہوتا ہے کہ اب آپ سوال نہیں کریں گے جماعت کے متعلق، یا آپ باہر جا کے. وہ لڑکے پھر ڈر جاتے ہیں، جیسے 14 15 سال کے. میرے والد اس ٹیم میں تھے. لیکن جب کوئی اور آتا تھا نا، وہ کہتا تھا کتنے نمازی ہیں، کتنے اچھے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں. لیکن جو اندر والے لوگ تھے جیسے ہم ہیں، تو جو آپ کا گھر ہے، جب تک میں آپ کے گھر میں جا کے بیٹھوں گی نہیں، آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، بیٹھوں گی نہیں، لین دین نہیں کروں گی، مجھے آپ کا کیا پتہ چلے گا. ایسے ہی لوگ یہی ہیں جو قرآن پاک کو باروں بار بس جاننا چاہتے ہیں، اور اٹس اسٹرینج کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ جو بات یہودی اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم کہ ان کی کتابیں چینج ہو چکی ہیں، وہ ہم سے یہ چیزیں کروانا چاہتے کہ ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دو کہ کل کو ہم بھی کہیں کہ نو 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 تمہارا تو قرآن بھی چینج ہو چکا ہے. ہاں جی، صحیح بات ہے، صحیح. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو جماعت کے متعلق سوال کرتے تھے، ظاہر ہے صرف لڑکے تو نہیں نہ کرتے، بچیاں بھی کرتی ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں. تو ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے یا لڑکوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے آج بھی کوئی طریقہ آزمایا جاتا ہے یا یہی طریقہ ہے جہاں ہو سکے؟ مار کٹائی کا تو طریقہ ہے بالکل، کیونکہ ان کی بیسمنٹ بنی ہوئی ہے، تہ خانے کہتے ہیں روا میں. ادھر ہی انہوں نے وہ جو تو یہ جو لڑکیوں کو کیسے پریس، ڈسپلن کرتے ہیں؟ اپنے گھر والے بس کر لیتے ہیں، ماں باپ؟ نہیں لڑکیوں کو بھی کیا جاتا ہے. ان کے وہ بنائے ہوئے نا، وہ گنڈا گردی والی فرقان فورس ہے ان کی، وہ بچیوں کو کالج سکول سے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں نا. اس کی عزت آبرو پہ مطلب جب بات آ جائے گی تو وہ لڑکی ٹھیک ہو مذہب گیا. بھول جائے گی. تو ہاں انصار جی، اللہ کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 20 سے 30 ہوتی ہے یا 30 سے 40 تک یہ سارے انصار اللہ ہیں؟ نہیں نہیں، انصار اللہ بنتے ہیں 40 سال کے بعد. ہاں جی، 40 والے خدام رہتے ہیں، ورنہ خدام ویسے رہتے ہیں. اور خدام؟ لجنا جو ہے وہ، لجنا جو ہے وہ پوری زندگی لجنا ہی رہتی ہے. اچھا اچھا. ان کی تعداد کتنی ہے، آپ کو ہے اندازہ؟ آپ کو اس میں رہی ہیں یہ 30 کروڑ کے کہہ رہے تھے، 30 کروڑ ہماری تعداد ہو گئی دنیا میں. نہیں بھائی، یہ جو فوت ہو جاتے ہیں نا، یہ ان کو جو جماعت چھوڑ جاتے ہیں ان کو یہ نکالتے نہیں ہیں. ان پہ ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے یہودیوں کی طرف سے. انہیں بینیفٹ ملتے ہیں، انہیں شیلڈیں ملتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میاں مسرور کو شیلڈیں ملتی ہیں، ہیرے ملتے ہیں، ڈائمنڈ ملتے ہیں، کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پاکستان میں گمراہ کیا، یعنی کہ جماعت میں داخل کیا. اور پورے سال کی رپورٹ دینی ہوتی ہے. اور میں ان کے تبلیغی جو تھا نا، مطلب ایک سائیڈ ہوتی ہے تبلیغ کی، میں اس سائیڈ میں تھی، ان کے بہت آگے تک تھی جیسے کہہ لیں. کیونکہ میں نے آ کے جلدی زبان سیکھی ادھر کی، تو مجھے تبلیغ میں تھی میں ان کے نا اچھا اچھا. اس سائیڈ پہ. تو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا جب معذرت ایک باجی، دفعہ. جی جی. آپ پھر یہ فرقہ واریت بھی کافی پھیلاتی رہی ہوں گی؟ فرقہ واریت اسلام کے خلاف تو ہم باتیں کرتے تھے. ہاں جی، کیونکہ وہ اگر نہیں ہم کرتے تھے تو وہ آپ کی ایمان پہ شک ہوتا ہے مرتضی بھائی.
ईमान पे शक का मतलब है कि पक्के बेईमान नहीं है। हाँ जी, अगर आप पाकिस्तान के बारे में लोगों को नहीं बताते ना, जैसे मीटिंग होती है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है वैसा और बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिर वो आप ओहदा नहीं पा सकते। आपको अच्छे ओहदेदार होने के लिए गद्दारी करनी पड़ती है। हाँ जी, जी। तो आप तो ये मुझे ना, जी जी बात जी करें। जी, आप कितनी उम्र में मुझे इनको छोड़ दिया? आपकी इस वक्त कितनी उम्र है और कितनी उम्र से आपने इसको छोड़ दिया है और कितना अर्सा मैंने 2015 में छोड़ा था, 2015 में। हाँ जी, तो अब क्या कितने साल हो गए हैं मुझे, मैं 30 साल की उम्र में छोड़ा था। हाँ जी, 30 साल की जी, उम्र अब में? 9 साल हो गए। जी 30 साल। ठीक ठीक। तो आपके बाकी रिश्तेदार भी हैं या वो ही छोड़ गए हैं? मेरी कुछ हैं जिन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये टिकटॉक के पे आने के बाद ये एक दो हैं हमारे पैनल्स, जैसे आमर नज़ीर भाई हो गए या और, उनको सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ जी, ठीक तीन ठीक। चार फैमिली हैं। औरतों में हाँ से जी, हैं जी, औरत हैं या मर्द हैं, इतना बता दें। नहीं फैमिली है पूरी माशाल्लाह, मियाँ बीवी बच्चे। हाँ जी, वो फैमिलियां हैं जी। जी जी, जी रिश्तेदारों में बिल्कुल, लेकिन मैं मतलब बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो नए नए भी जब होती है, सारा करते कुछ हैं तो होता फिर है इंसान जी। के दिल में डर होते हैं। बच्चा भी बीमार हो जाए ना तो लगता है ये मिर्जे की बददुआ से बीमार हो गया टायर पंचर है। हो गया तो कह रहे जनाब निशान पूरा होने लगे। हाँ जी, अच्छा, और मुर्तजा भाई, मैं बात कर रही थी कि वो एक तबलीगी मीटिंग थी 2013 में मेरा ख्याल है, तो उसमें जो ज्यूश है ना, जैसे इनके रब्बी होते हैं, तो वो बड़े नटखट से लड़के होते हैं, बड़े टाइट उनके लिबास होते हैं, तो वो उन्होंने मतलब शामिल हुए थे, और मैंने खाने वगैरह का भी अरेंज किया था, और बहुत अच्छी मीटिंग थी उनके साथ। तो उनके लिए खाना भी, ये जो ज्यूश है ना, ये खाना बहुत वो खाते हैं, जैसे साफ सुथरा हलाल खाना खाते हैं ये, बहुत अच्छा खाना बनवाया गया था इनके लिए। लेकिन जब रिपोर्ट दी गई थी ना कि पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हुए थे उस साल ना, 2013 में नहीं हुए थे बैठते ना लोगों को नहीं, तो उन्होंने ना गुस्से से खाना नहीं खाया था। उन्होंने कहा था कि वो जो गिफ्ट लेके आए थे ना, शील्डें वगैरह देने के लिए इनको प्यार मोहब्बत से, वो वापस ले गए थे, और उन्होंने खाना नहीं खाया था, जस्ट ड्रिंक पानी वगैरह पी के वो चले गए थे। तो तब मुझे पता चला था कि ये अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो यहूदियों को भी देते हैं कि हमने कितने लोगों को पाकिस्तान में मरजई बनाया। हाँ जी, इस्लाम से यानी कि हटाया। हाँ जी, तो ये आप बात बेल्जियम की कर रही हैं, वहां पर इंतजाम किया गया था? जी बेल्जियम में, बिल्कुल बेल्जियम हेड है ना पूरे यूरोप का। हाँ जी, हाँ और जहाँ ठीक पे मैं ठीक ठीक। रहती हूँ ये जियूश का घर है। अगर आप गूगल में लिखेंगे ना एंटवर्पन, तो डायमंड मार्केट है इनकी, ठीक। मतलब बहुत ज्यादा जियूश के हॉस्पिटल हैं, पूरा इस जो ये वो शहर है ना, बात मैं ये फिर से जियूश। भूल ना जाऊं जी जी, अपनी चंदा भैन कि अब जिस तरह से जो जमात से निकलने का या सवाल करने का उनको मारा पीटा जाता है बच्चे बच्चियों को, और जिस तरह आपने अभी दो फैमिलियां बताई हैं कि वो मुसलमान हो चुकी हैं या होना चाहती हैं या जो भी है या कुछ इस तहकीक में है, कहीं ऐसे होंगे जिन्हें हम जानते नहीं हैं, वो अपने तौर पे सर्च कर रहे होंगे, और बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बाल बच्चों की शादियां होती हैं, काम कारोबार होता है, जायदाद के मसाइल होते हैं, इस वजह से भी लोग मिर्ज़ई जमात को नहीं छोड़ना, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो छोड़ने चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। तो उन बंदों की कितनी की तादाद होगी कादियानी जमात के अंदर, जिस तरह मैं अपना ख्याल करके अंदाज़ा लगाया करता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद है कि जो जमात से बहुत सी वजहों से वो तंग हैं, लेकिन मजबूरियों के बायस बस खामोश बैठे हैं, शायद उन्होंने कलमा पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, तो वो कितनी तादाद होगी दिल जी। में तो बहुत सारे दिल में तो बहुत सारे लोग हैं जो लानत भेजते हैं मिर्ज़े पे। लेकिन मुर्तज़ा भाई, बात ये है कि जो फैमिली को
टूटता देखना, जायदाद से आक हो जाते हैं लोग, खास तौर पे लड़के, और लड़कियों का भी अच्छा खासा बुरा हाल करते हैं। जैसे मेरी वालदा बुजुर्ग औरत थी, तो उनके फोटोज ये अखबारों में पैसे दे के निकलवाते थे कि ये औरत का नाम है मकसूदा बीबी, फलां इसका घर है, और ये ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं और इतने दिन से लापता है। और फिर वो अखबार जब घर में आती थी, वालदा तो मेरी घर में बैठी होती थी ना, तो इट्स जब उनको दुपट्टे के बगैर उनकी फोटो अखबार में देखना, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी चीज आप अपनी माँ के लिए या बहन के लिए देखें या सुने या उसको कितना बुरा लगता होगा। जो मेरे पास अब भी वो। कल्ट लफ्ज यूज किया जाता है कि ये ज़हनी हाँ जी, लोगों को बीमार बना देते हैं, नफसियाती तौर पे लोगों को जकड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। और इस बेइज्जती से डर के ना, जैसे नाम लगा देंगे, इल्जाम लगा देंगे, मुझ पे लगा देंगे, कोई सदर साहबा लगा देगी मेरे इतने हजार यूरो चोरी हो गए, चंदा ने करवा दिए, कोई कह देगा पता नहीं ऐसे थी, लड़की ठीक नहीं थी। तो ये जो इज्जत पे हमले होते हैं ना, वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत आपको बड़ा जिगरा चाहिए। और बहुत सारे लड़कों पे दहशतगर्दी के केस बना देते हैं कि ये तालिबान से मिल गया है ना, तालिबान ने इनको खरीद लिया है, तो वो बेचारे जेलों में पड़े थे। और अल्लाह ताला का शुक्र है उनको, उनकी रिहाई हुई। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ को अगर मुसलमान कोई बेटी दे भी दे ना, शादी कर भी दे, तो फिर उसको बसने नहीं देते, यानी कि उसका पीछा करते हैं, उस की तो कोई आप ना कोई ये कमी उस या। सवाल के हाँ जी, जवाब में आप उस सवाल के जवाब में ये सारी बातें कर रही हैं कि इन मजबूरियों की वजह से भी लोग खामोश बैठे हैं कादियानी जी के जमात के ये अंदर। इसका बात, मतलब जमात अंदर से खोखली है जी। ये बात और हकीकत भी नहीं होती मुर्तज़ा भाई, हकीकत भी नहीं होती। जैसे मैंने जिंदगी में कोई इनसे मेरा लेन देन चक्कर कुछ भी नहीं, मेरे मेरे करेक्टर पे एक कहते हैं ना, कोई भी चीज ये साबित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं जैसे ये बहुत सोना देते थे, पैसे देते थे, मैं पाकिस्तान लेके जाती थी उस जमाने में जब इधर चेकिंग नहीं होती थी, अब तो चेकिंग होती है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें मैं उधर से लेके भी आती थी, जान हथेली पे रख के। और वो बहुत बड़े बड़े क्राइम भी किए हैं इनके साथ। लेकिन जब मैंने इनको छोड़ा तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया बेल्जियम हुकूमत के सामने कि मैं इन इन चीज़ों में थी, तो मैं अब इनका हिस्सा नहीं हूँ। और मैंने प्रूफ दिए कि मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें स्मगलिंग वगैरह या ऐसी चीज़ों में। तो मैंने जब सरेंडर किया तो मेरे 6 महीने के लिए उन्होंने मेरा पूरा रिकॉर्ड देखा, फिर सारा जमात के भी साथ इन्होंने टेलीफोन रिकॉर्डिंग निकाली और सारा। तो मुझे इन्होंने बाइज्जत तौर पे बरी किया, यानी कि। और मैं ये करना खुद चाहती थी, इसलिए कि मेरी सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं ज़िंदगी में, कभी ना कभी ये ना मुझ पे कोई ब्लेम लगा दें, ताकि ये देखें जी ये तो ऐसी थी और वैसी थी। लग भी सकता है ना, आप परदेश में बैठे हैं। तो इससे पहले मैंने ये सोचा कि मुझे अपना आप क्लियर करके, और उसका फायदा मुझे ये हुआ कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने मुझे बहुत ही अच्छा जाना, और इनकी जमात को उस हद तक जाना जहाँ तक वो बेचारे समझते थे ये तो बड़े मजलूम है। वो पैसों के प्रूफ दिए कि ये देखें इतने इतने लाख बंदों से इकट्ठा करते हैं, और ब्रीफ केस भर के मैं मुझे मतलब अमानतन देते थे, मैं रवा में जाके जमा करवाती थी। 6-6 किलो सोना होता था मेरे पास। तो अब तो चेकिंग इन्होंने कर दी ना, तो फिर इन्होंने कानून भी बनाए कि आपकी एयरपोर्ट पे तलाशी होगी, आप 7,000 यूरो से ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप इनके अंदर होते हैं तो आपकी जान माल इनमें फंसी होती है, वो निकलनी कैसे है। या तो वो आप मर जाएंगे, या आप पागल हो जाएंगे, और या अगर मेरी तरह है तो आप इस दुश्मनी को मोल ले लेंगे। जो आम लोग हैं ना, जो ओहदेदार नहीं होते, जो इनके कल्ट के अंदर ज्यादा फंसे नहीं होते, उनकी जिंदगी बहुत आसान है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी फैमिली के कुछ बंदे हैं,
وہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عہدیدار نہیں تھے, وہ ان کی زندگی بہت آسان ہے, آرام سے نماز پڑھیں, صدقہ دیں, خیرات کریں, بس آرام سے. ایک منٹ چندہ سسٹر, ایک منٹ. جی جی آپ ایک میں آپ کو عرض کروں, ظاہر ہے یہ ایک دجالی ایسے فتنہ ہے, نظام ہے, یہ فری میسنز کا حصہ, یہودی لابی ہے, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم بھی ہیں اور آپ تصدیق بھی کر رہی ہیں. تو فیملی مطلب فیملی فرینڈز ہوں گے, جان پہچان والے ہوں گے. بعض اوقات باتوں میں بندہ اتنا اسپیسیفک کر دیتا ہے, اس چیز کو پن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ وہ ان بیچاروں کے لیے یہ مصیبت ہو سکتی ہے. تو بس ایسے ہی کہ کوئی جاننے والے ہیں, اس طرح سے جی بندہ جی اگر بات کر دے تو بالکل وہ زیادہ بہتر ہے. جو آپ باتیں کر رہی ہیں, میں یقین کریں اپنے لیے یہ میں بڑی سعادت اور بڑی خوش بختی سمجھ رہا ہوں کہ مجھے آپ جیسے جو بہن بھائی ہیں ان سے ملنے کا یا ان سے بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا, اور میں مختلف ویڈیوز دیکھا کرتا تھا, مختلف سرچ کیا کرتا تھا کہ وہ اصل بات معلوم ہو. اور ان کے ہاں تو ایسے ہی ہے جناب, اے بڑے ماڑے سن, اے اپنی بوڑھی نال نہیں سی چنگا, اے اپنے فلانے نال نہیں سی چنگی, کریکٹر ایسوسینیشن کر کے تو ان کا تو اخراج ہو چکا تھا, سوکھے پتے تھے گر گئے, اس طرح کی باتیں پیچھے کرنا. لیکن وہ حقیقتیں کہ جو جماعت کے بندوں نے باہر آ کے ہمیں بتائیں تو وہ مجھے بڑا سننے کا شوق ہوا کرتا تھا. تو میں تو آپ کی باتوں کو بڑا قیمتی سمجھتا ہوں. اگر آپ کی باتوں کو کوئی سمجھے اور جماعت کے اندر سے جو بندے ہیں یا جو اس تگ و دو میں ہیں, وہ آپ کی باتوں کو اگر وہ سامنے آ کے نہ بھی وہ ہوں تو وہ کہہ رہے ہوں گے یقیناً کہ ہاں چندہ ٹھیک کہہ رہی ہے, ایسے چودھری ٹھیک کہہ رہا ہے, ایک شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, فلاں بندہ جو ٹھیک کہہ رہا ہے, اور وہ گمنام بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, ہمیں فلاں جگہ ملے تھے. تو آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور اور آپ دوسرا جی مرتضیٰ جی بھائی, جی جہاں سسٹر. سے انسان نکلتا ہے نا وہاں کی بات نہیں کرنا چاہتا انسان نا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بچپن آپ کا ان میں. اب میں اس کلٹ سے نکلی تھی تو جی مجھے کوئی چندہ بھی جھوٹ میرے بول رہی ہمسائے ہے, میں یا پوچھتا تھا یہی گل ہے پتر میرا. تو جی جی تو میں کہتی تھی کہ پلیز اس بات کو ٹچ نہ کریں, یہ میں تو وہی ہوں نا, میں وہی چندہ ہوں. اگر میں نے مطلب احمدیہ چھوڑ دی لیکن میں ہوں تو وہی, میری خالائیں, میری ماسیاں, میری ماموں سارے وہی ہیں, تو یہ بات نہ کریں. لیکن دن بہ دن آپ کی زندگی کو اتنا زیادہ ہولناک بنایا جاتا ہے کہ ایک دن پھر آتا ہے کہ آپ بولنا چاہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جو مولانا صاحب تھے جنہوں نے مطلب میں نے جب قادیانیت پہ لعنت ڈالی تو انہوں نے پیپری کاروائی کرنی تھی, کیونکہ اب وہ اسٹام لیتے ہیں کہ آپ ہوش و حواس میں بلا جبرن و کرہن آپ چھوڑ رہے ہیں ان کو, تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی لڑکی گیم پہ ہو اور کل کو کہے کہ دیکھیں جی یہ مولویوں نے مجھے فارم فل کر دیا. نہیں, اب یہ پروسیجر چلتے ہیں, کیونکہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, یہ مولویوں کو پھنسانے کے لیے بھی ایسی کچھ چیزیں ہوتی تھیں. تو جب انہوں نے میرے کیا تو انہوں نے فارم وغیرہ مجھے دیے, کیونکہ مجھے ظاہر ہے نادرا میں اپنے والدین کا اپنا پاسپورٹ وغیرہ چینج کروانے تھے, وہ ایک پیدائشی قادیانی جو تھے ہم. تو جب مرتضیٰ بھائی انہوں نے چینج کیا تو مجھے وہ بہت اچھے لگے, کیونکہ انہوں نے آپ کی طرح بہت ہی نفیس انداز سے مجھے کہا کہ بیٹی ایسے ایسے زندگی میں ہوگا, ایسے ایسے الزامات لگیں گے, ایسے ایسے آپ کو جائیدادوں سے آگ کرنے کے اشتہار نکالیں گے. پتہ نہیں وہ کتنے زیادہ وہ ٹرین تھے مولانا, تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ. اور آپ پیر میر علی شاہ سے مطلب انہوں نے جب انٹرویو لیا کہ کیا وجوہات ہیں یہ کیا, تو کہتے ہیں آپ پیر میر علی شاہ سے متاثر ہیں تو آپ پہ زیادہ یہ لگائیں گے چیزیں, آپ کو زیادہ مذاق کیا جائے گا, ہوٹنگ کی جائے گی, آپ کے پیر کو بھی ٹارگٹ کریں گے, اور آپ نے برا نہیں منانا, آپ نے نظر جو ہے وہ خدا کی طرف رکھنی ہے. تو بڑی پیار سے, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں ایسے کریں گے تو مجھے کال کرنا, میں گڈی لے کے آ جاؤں گا, میں پولیس کو لے آؤں گا. نہیں,
उन्होंने कहा आपने बेटी बर्दाश्त करनी है और अपने माँ बाप की केयर की तरफ तवज्जो करनी है, मक्के मदीने जाना है, उधर तवज्जो करें, लेकिन आपने ज़्यादा अपने जज्बात पे काबू रखना है, क्योंकि पीर मेर अली शाह की ये बहुत ज़्यादा आपको पता है नफ़रत रखते हैं। तो और उनके ये दिलासे अगर ना होते ना, तो मैं तो शायद गली में निकल के इनके मुरब्बियों को वैसे ही छितर मारने लग जाती, डंडा पकड़ के खड़ी हो जाती, लेकिन नहीं, उनकी जो नफ्सियात पे मुझे काबू सिखाया उन्होंने, वो बहुत मेरे काम आया जिंदगी में। हाँ जी मुर्तज़ा भाई, बात करिए, मैं चलती हूँ, आप बात करिए ठीक क्योंकि भाई, टाइम हो गया। अल्लाह खुश रखे, मैं फिर इंशाल्लाह गल हो सी। जी तारिक भाई क्या कह रहे हो? थल्ले को बंदा लगे लेकिन झूठ बोल रही, झूठ बोल, कौन सी बंदा? आज झूठ बोल रही मिर्जाई है ना, एस अहमद साहब, आप लोग भी हंसते हुए महसूस करते होंगे कि झूठ बोल रही है। ये मेरी उस गल का जवाब है कि जो इस जमात से तंग है, ये एस अहमद भी ज़ाती तौर पे तंग ही है विचों। तो हाँ, तो वो मैंने कहा चंदा सिस्टर से कि वो जनाब आपकी बातें सुन के वो लोग कि जो सामने नहीं आते और आपस में सोच रहे होंगे कि चंदा कह तो ठीक रही है, जिस जमात के अंदर हम मौजूद हैं वो भी ऐसे ही जमात है जिस तरह से ये बता रही हैं, तो वो कहते हैं आप भी हंसते होंगे झूठ बोल रही है। नहीं नहीं जनाब, हम नहीं ऐसा सोच रहे कि झूठ बोल रही है, वो सच बोल रही हैं, क्योंकि ये एक नहीं है ना। जब एक से ज़्यादा गवाहियाँ निकलनी शुरू हो जाएं और आपकी इतनी उम्र और इतना तजुर्बा हो जाए अल्लाह के एहसान के साथ, फजल के साथ, कि आप बातों को एनालाइज कर सकते हैं, और सिर्फ ये एक गवाही नहीं है, कई वो लोग हैं को कि जो जमात से तंग है, वो जमात में मौजूद भी हैं। ये भी मज़े की बात है तारिक भाई, जी जी, जमात के अंदर मौजूद हैं, चंदे भी दे रहे हैं और जाके नमाजें भी कहते हैं हम पढ़ भी आते हैं, लेकिन मिर्जा जो है वो बंदा ठीक नहीं था। ये सही बात है। हाँ ए गल जितने भी वो एक के शेख ये साहब है की वो मैंने बात। तकरीर सुनी है, उसका चौधरी साहब जी भी हैं, एक जेलम के हैं जो कहते हैं कि मैं भी करता था कि इतनी तादाद होगी, झूठ बोलता था। वो सब आप अंदर की बातें बता रहे हैं, तो कहते हैं नहीं झूठ बोलते, इसको हमने निकाल दिया, इसको हमने निकाल दिया। नहीं, वो तो सूखे पत्ते थे ना, गिर गए हैं जनाब, झूठ ही बोलते हैं सारे। हाँ, तो वो भी कहते हैं कि हम इस तरह झूठ बोलते थे, तादाद लिख देते थे, इतनी होगी इतनी होगी। तो एक ही शेख कहता है कि मेरी बीवी और बेटा अभी भी यही हैं, लेकिन उन्होंने इजाज़त लेनी थी कि शादी करनी थी गैर अहमदियों से, तो उसने फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी की। उसने कहा मैं क्यों इजाज़त लूँ, मैंने कहा मान का नहीं बेटा लेना चाहिए, तो उसने एक खत लिखा, फ़ौरन इजाज़त दे दी। अगर ना इजाज़त देते तो उसने मानना था। वो भी काफ़ी अंदर की बातें बताते हैं, क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं हमने तो निकाल दिया है। तंग तो हैं वाकई, ये तंग है, सोचते हैं कभी कभी कि हम कितने फंसे हुए हैं। वो बता रही थी ना अभी